الفاتحة إلى حضرة سيدنا مولانا حبيبنا شفينا قرتنا محمد صلى الله عليه وآله وصحبه وسلم، ثم على أرواح جميع أنبياء وخالهم من الأنبياء والمرسلين وآل كل منهم الصحابة وسائر الصالحين، ثم إلى أرواح ساداتنا أبي بكر وعمر وعثمان وعلي سائر أصحاب رسول الله أجمعين، إلى أرواح سادتنا فاطمة الزهراء وخديجة الكبرى وشد الرضا السائر الزوج رسول أجمعين، ثم إلى سيدنا فاطمة، ثم إلى أرواح سيدنا نفيسة بنت الحسن، ثم إلى أرواح سيدنا حسن سيدنا الحسين جل ذريتهما، خصوصا سيدنا المهاجر وسيدنا فاطمة محمد بن عاصم سيدنا محمد بن علي بن علي، سيدنا عبد الرحمن السباب بن محمد بن علي بجميع بسلسلة فرقة السيدة علي بن علي فينا مرحبا إخوانه الجميع، وصولا في الولاية وخلفاء وآل سلسلتهم، ثم إلى أرواح الحبيب عمر بن الرحمن الطاشي علي بن عبد الله فراس وحدر بن حمد الحكيم وملائكة شرف بكر أجل أبي أبو بكر بن عبد الله الطاشي محمد صلى الله عليه وسلم وعبد الله بن زبير بن سبيل سنة وعبد عبد الغافر بن أحمد بن سبيل، ووصولهم وفروعهم وأزواجهم وأولادهم وبناتهم من ذريتهم بعد سلسلتهم أجمعين، ووصولهم في الولاية وخلفائهم وآل سلسلتهم، ثم إلى جميع ولاية الاجتهاد خصوصا مولانا الشريف ولايتنا مولانا رحمة الله عنه، ووصولهم في الولاية ومتقدميهم وخلفائهم وآل سلسلتهم، ثم إلى أرواح وجهة البلدة في بستان وربة عم حبيبي وابن الله حسن عطاش محمد بن طاهر محمد بن أحمد السلف أحمد بن عبد الله بن طالب الحبيب شيخ الطاغوت الحبيب محمد الأحبار محمد أبو الحبشي الحبيب عمر بن حوض عطاش بن أحمد بن عبد الله عطاش بن علي بن حسين عطاش بن عبد الله بن الحبشي، ثم هذا روحي في حدود القرآن ورحمة أسوان والبحر وجميع وليات البلدة، ثم إلى كل ولي وولية من الشرك الأرض إلى مغاربها الصغيرة مكة ولا جنون، وصولا بالولاية وخلافهم وآل سلسلتهم، ثم يوم من أعظمهم وترتيب لهم من ترتيب خصوصا صاحب الكتاب الإمام الصحابي والإمام السيوطي والإمام المحلي وجميع علماء وأولياء السنة والجماعة أجمعين، وصولا بالولاية وخلافهم وآل سلسلتهم على هذه النية كل نية صالحة من يسر الغرب والجهاد والسنة كل مسلم وكافة يا سبيل الملك الفاتحة. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم، بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين، إياك نعبد وإياك نستعين، اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين آمين. بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله، اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آل سيدنا محمد. Masih masalah suratul Fatihah, qauluhu ta'ala bismillahirrahmanirrahim. Qala al-muallif rahimahullahu ta'ala wa nafa'ana bihi bi asrari fid darin. Fa'idatun rawa sya'biyu wal a'mashu anna Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Ini asal usul bismillahirrahmanirrahim sebelum wujud kalimat bismi Allah Rahman Rahim, sebelum wujud kalimat 4. Kana yaktubu bismikallahumma hatta nazala wa qala arkabu fiha bismillahi majreha wa mursaha, kataba bismillah. Falamma nazalat qul ud'u Allaha aw ud'u Rahman, kataba bismillahirrahman. Falamma nazalat innahu min Sulaimana wa innahu bismillahirrahmanirrahim, katabaha. Jadi dahulu Nabi Muhammad mengajarkan kepada para sahabat itu, pertama-tama ucapan basmalah itu berbentuk bismikallahumma, titik, segitu saja. Ketika turun ayat
Bismillahi majreha wa mursaha. Berubah menjadi Bismillah. Ketika turun ayat Qul Allah awid'ur Rahman, berubah menjadi Bismillahirrahman. Ketika turun ayat innahu min Sulaiman wa innahu bismillahirrahmanirrahim, berubah menjadi Bismillahirrahmanirrahim ila akhir zaman, sampai selama-lamanya tidak berubah lagi. Wa an Abdullah bin Mas'ud qala man arada ayunjiyahu Allahu minaz zabaniyah at-tis'a falyaqra Bismillahirrahmanirrahim liyaj'alallahu lahu bikulli harfin minha junnatan min kulli wahid. Dari Sayyidina Abdullah bin Mas'ud, mugri'u Rasulullah sallallahu alaihi wasallam radhiyallahu taala anhu, siapa-siapa yang ingin Allah Ta'ala selamatkan dia daripada malaikat Zabaniyah yang jumlahnya 19 malaikat, supaya membaca 19 huruf. Bismillahirrahmanirrahim terdiri dari 19 huruf. Siapa-siapa yang membaca basmalah yang 19 huruf, setiap hurufnya akan menjadi perisai junnah, perisai bagi 19 malaikat penjaga api neraka. Kemarin masih belum selesai tentang kenapa kalau kita yang membaca Bismillahirrahmanirrahim belum muncul mustajab, belum muncul ijabah, belum muncul keajaiban seperti yang dimunculkan Allah Ta'ala apabila kalau yang membacanya orang-orang dahulu dari kelompok sahabat, tabi'in, tabi'ut tabi'in, dan sufiyah wal auliya'i was salihin. Diterangkan kemarin nukilan dari Kifayatul Raghib, salah satu syarat yang mutlak harus dipunyai pembacanya adalah aklul halal. Saya ingat Imam Ghazali itu di Ihya pernah menukil hadis dari Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam, au kama qala inna syaitana la yajri min ibni adam majrad dam fadayyiqu majariyahu bil ju'i wal atash. Saya dulu belajar dengan Sayyidina Al-Walid Ihya Ulumuddin, sering diulang ini Kitabul Ju'i wal Atash, dan hadis ini selalu, atau lebih tepat sangat sering dibaca. Artinya sesungguhnya syaitan itu bisa memasuki aliran darah manusia, maka sempitkanlah aliran darah yang dimasuki syaitan itu dengan haus dan lapar. Dayiqu majariyahu bil ju'i wal atash. Bagaimana mungkin ada doa mustajab muncul dari hati yang hati itu ditempati oleh syaitan?
Apalagi kalau syaitannya sampai nginep di situ. Apalagi kalau sampai bertelur, sampai punya anak. Mustahil, tidak mungkin. Dua makhluk ini tidak mungkin berkumpul bareng ini. Setan sama malaikat. Kalau syaitan menguasai hati, malaikatnya lepas. Kalau malaikat menguasai qalb, menguasai hati, setannya lepas. La yajtami'ani abadan. Tidak mungkin. Doa mustajab pasti dihinggapi oleh malakun min malaikatillah. Baru bisa muncul doa yang diijabah oleh Allah Ta'ala. Supaya kita faham dulu, untuk meneruskan pembahasan ini, supaya faham, yang ditempati oleh wahyu Allah Ta'ala, dari mulai Nabi pertama Sayyiduna Adam, sampai Nabi terakhir Sayyiduna Muhammad, adalah al-qalbu, hati. Yang bisa mendengar wahyu, hati. Yang bisa melihat kedatangan malaikat, hati. Yang bisa mendengar suara malaikat, hati. Yang dibuka hijab melihat Allah Ta'ala, hati. Meskipun Sayyidina Maulana Muhammad SAW, karena terlalu bersih hatinya, sampai mata beliau juga melihat zat Allah Subhanahu wa Ta'ala pada malam Isra dan Mi'raj. Tapi saya sedang tidak akan ke sana. Saya sedang membahas al-qalb, bukan sedang membahas kelebihan-kelebihan Nabi Muhammad. Insyaallah nanti di ayat-ayat yang berhubungan dengan beliau akan kita bahas dengan jelas, gamblang, seizin Allah Ta'ala. Para wali, kita kenal ada istilah mereka mendapat futuh, terbuka. Futuh itu qala ba'du sufiyah al-fathu fathan. Futuh dibagi dua. Satu al-fathul asghar, futuh kecil. Futuh kecil itu memahami Al-Quran, hadis dan kitab-kitab ulama wal aulia. Itu disebut al-fathul asghar. Kedua al-fathul akbar adalah bisa melihat. Kalau mendengar tentang surga dan neraka, bisa melihat surga dan neraka. Mendengar tentang ada azabul qabr wa na'imul qabr, kenikmatan kubur, azab kubur, bisa melihat azabul qabr dan na'imul qabr. Mendengar katanya arwahul awliya, arwahul anbiya, wa ruhu sayyidil wujud Maulana Muhammad SAW tidak meninggal, bisa melihat. Itu fathul akbar. Kedua futuh ini tempatnya di qalbu, al-qalb, hati lagi. Al-iman, tempatnya di hati. Al-yaqin, tempatnya di hati. Sakinah, kedamaian jiwa, tempatnya di hati. Huwallazi anzala as-sakinata fi qulubil mu'minin, al-qalb, di hati. Yang bisa mengusir syaitan, Anda ingin supaya syaitan tidak dekat dengan Anda. Diterangkan kalau kita ingin mengusir syaitan harus ingat kepada Allah. Al-dzakir huwal qalb, hati lagi. Karena itu ayyuhal ikhwan, cara untuk memunculkan nurul qalb, cahaya hati, cara untuk memunculkan hayatul qalb, hidupnya hati, pertama aklul halal, yang kedua ulama-ulama tariqah, ulama-ulama tasawuf, kaum sufi, di antaranya Sayyidina Maulana Al-Allamah Al-Imam Ibnul Haji At-Tilmizani, pengarang kitab Al-Madkhal. Beliau mengarang
kumpulan ijazah beliau. Di situ diterangkan ada banyak syarat doa mustajab. Di antaranya beliau katakan, supaya orang yang sedang berdoa kepada Allah Ta'ala agar kosong perutnya dari makan yang ada nyawa, atau istilah kaum sufi, tarku akli dhi ruhin wa ma tawallada minhu, meninggalkan makanan yang bernyawa dan makanan yang berasal dari sesuatu yang bernyawa. Saya sering ditentang oleh orang-orang yang mungkin belum pernah membaca kitab Al-Imam Ibnul Haji At-Tilmisani. Saya maklumi, sebab kitab beliau mungkin jarang dibaca. Tapi ini alhamdulillah ada kumpulan majelis pengajaran, pelajaran yang diajarkan oleh Al-Alamah Alimul Madinah Al-Munawwarah Al-Habib Zain bin Ibrahim bin Sumed, yang dikumpulkan oleh muridnya As-Sayyid Ali bin Hasan Baharun, Darul Lughah Bangil, halaman 330, nanti saya bacakan. Banyak mengatakan bahwa puasa tarkurruh tidak berjiwa ajaran orang Jawa. Saya katakan bisa jadi orang-orang Jawa memang orang-orang Jawa kuno dan mungkin sampai sekarang mengamalkan, tapi mustahil kalau Imam Ibnul Haji At-Tilmisani, As-Sadatus Syadziliyah, bahwa mereka mempelajari ini dari orang-orang Jawa. Kapan ketemunya? Imam Syadzili itu kaum sufi kuno, dan tidak ada riwayat yang mengatakan bahwa beliau pernah masuk ke Indonesia. Tidak ada. Saya tidak pernah mendengar riwayat dalam sejarah bahwa Ibnul Haji At-Tilmisani dakhala Jawa fa akhadha ijazat tarkirruh. Mustahil. Jadi tolong kalau sedang membahas ilmu jangan memasukkan asabiyah, kefanatikan ajaran satu kelompok, jangan. Qala Syekh Abdul Qadir Al-Jailani, adadut tara'iq mithlu anfasil khalaiq. Jumlah tariqah jalan menuju Allah Ta'ala tidak bisa dihitung seperti nafasnya makhluk-makhluk. Tidak ada yang bisa menghitung jumlahnya. Untuk memperkuat kepercayaan Anda tentang ajaran tarkurruh, saya nukil di Taklimnya Habib Zain ini ya, halaman 330, pasalnya Hikayatus Shalihin fi tarkis syar'i, nomor ke-5. Min amalit tariqatis syadziliyah. Tariqah Syadziliyah itu suatu tariqah kuno, bukan tariqah baru. Kalau Tijaniyah masih baru, tahun 1000 ke sini. Tariqah Syadziliyah tariqah kuno yang didirikan oleh Imam Syadzili. Nama beliau Ali, Sayyidina Ali Asy-Syadzili. Min amalit tariqati syadziliyah man'u. Nanti tentang siapa Imam Syadzili insyaallah kapan-kapan saya bahas khusus. Sebab Imam Syadzili itu ada banyak, yang saya tahu saja ada 3. Ada Asy-Syadzili sahibu ru'yati Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, Al-Imam Abdul Mawahib Asy-Syadzili. Ada Asy-Syadzili sahibul Qahwah yang dari Yaman, dari Hadramaut, itu beda lagi. Ada pendiri tariqah Syadziliyah. Kapan kita bahas? Sekarang sedang membahas basmalah, jadi saya tidak akan lompat ke sana. Min amalit tariqati syadziliyah man'u akli dhi ruhin wal jima'i muddat 40 yawman wa an yasuma fi tilkal muddah aw ma hadha ma'na. Termasuk salah satu amalan tariqah syadziliyah, tidak makan yang bernyawa dan tidak kumpul dengan istri selama, malah ini lebih berat, ada tarkul jima'. Tidak kumpul dengan istri muddata 40 yauman, selama 40 hari. Wa an yasuma fi tilkal muddah, dan selama 40 hari itu dalam keadaan berpuasa. Saya berharap kepada Allah Ta'ala supaya orang-orang yang masih berfanatik anti
puasa tarkur ruh, mendengar dua nukilan saya ini, hatinya bisa dimasuki nurul ilm, meninggalkan asobiyah, sehingga minimal hatinya bisa percaya, oh ternyata memang ada di dalam thariqah kaum sufiyah ajaran puasa tarkur ruh. Saya ulangi lagi, tolong Anda berpikir, mungkinkah Imam Syadzili dan para pengikutnya pada masa itu masuk ke Jawa mengambil ijazah daripada orang-orang Jawa? Tidak masuk di akal saya. Dalilnya apa? Cari di dalam Tubagatus Syadziliyah atau dalam Manaqibul Imam Syadzili, satu keterangan saja yang menerangkan bahwa beliau pernah masuk Indonesia. Nonsen, tidak ada. Atau Al-Imam Ibnul Hajji At-Tilmizani, lihat riwayat beliau, apakah beliau pernah masuk Jawa? Tidak ada. Berarti ajaran ini memang ada di dalam ajaran kaum sufi. Kembali kepada masalah basmalah, Sayyidina Maulana Walid Al-Habib Abdullah bin Abdul Qadir Bil-Faqih juga memberikan ijazah yang ringan. Kemarin saya nukilkan yang lumayan berat, 12.000. Kalau ini sangat ringan sekali, bisa Anda amalkan tiap malam setiap ada hajat. Membaca Bismillahirrahmanirrahim, kata beliau, li ayyi hajah 786 kali. Itu bilangan hitungan abjadun huruf basmalah. 19 huruf Bismillahirrahmanirrahim. Kalau kita hitung bihisabil jumal atau abjadun hawazun hatta yakun ila akhirih, jumlahnya 786. Kata Sayyidina Maulana Al-Walid Habib Abdullah bin Abdul Qadir bin Ahmad bin Faqih, bisa diniatkan untuk hajah apa saja. Kalau yang saya terima dari almarhum, seorang wali juga seorang alim besar di Jawa Timur, Kiai As'ad Asem Bagus. Kalau ijazah dari beliau, setiap malam 1000 kali. Malah ada riwayat itu. Ini Kiai As'ad, tokoh besar NU, kalau saya tidak salah pernah menjabat sebagai ketua mustasyar, juga pejuang zaman Belanda, zaman Jepang, apalagi zaman PKI. Ayahnya juga wali besar. Saya sempat ziarah kepada beliau, ketemu seumur hidup saya kepada beliau 1 kali di pesantrennya, di akhir-akhir umur beliau. Luar biasa itu pertemuan. Beliau bercerita kepada saya mulai masa kecil, saya sendiri tidak mengerti. Lahul hamdu wa lahu syukru, alhamdulillah, Allah gerakkan ingatan beliau waktu itu bercerita kepada saya dari awal beliau kecil sampai beliau tua. Beliau mengamalkan ijazah ini, pernah belajar di sini, sampai riwayat pembangunan pesantren dari nol. Ringkas cerita itu riwayat saya ringkas ya, sebab lama sekali saya duduk dengan beliau waktu itu. Ringkas cerita beliau bilang, yang saya tidak pernah meninggalkan dua amalan. Satu, basmalah. Kedua, as-salatu ala nabi SAW. Saat beliau belum punya apa-apa, pesantrennya belum, kalau sekarang sudah luar biasa, belum jadi pesantren yang mumpuni, belum. Setiap sholat beliau menghadirkan Rasul SAW, membaca sholawat dengan sigat apa saja, meskipun sholli ala Muhammad atau sallallahu ala Muhammad atau Allahumma sholli ala sayyidina Muhammad, beliau hadirkan Nabi, membaca 100 kali. Kemudian saya laporkan kepada Rasulullah hajat saya. Ya Rasulullah, saya ingin membangun pesantren. Ya Rasulullah, itu tiap selesai sholat. Kalau malam beliau membaca Bismillahirrahmanirrahim 1000 kali, baru meminta kepada Allah. Ini Kiai As'ad min Ahlil Kasyf. Ada satu murid yang terdekat kepada beliau, insyaallah sekarang masih hidup, saya dapat riwayat dari muridnya ini. Di hatinya ada khatir, bahasa Jawanya kumrentak, terlintas di hatinya. Saya ini ada hajat ini, kok nggak dikasih sama Allah Ta'ala. Pingin rumah begini, pingin anak begini, pingin istri begini. Hatinya berbicara macam-macam kepada Tuhan. Tengah-tengah hatinya begini, dipanggil ini murid yang terdekat ini. Dipanggil, saat ini orang Madura, keras, jadi teriak marah beliau.
kamu tidak ada kepercayaan kepada Allah. Siapa yang membaca Bismillahirrahmanirrahim 1000 kali, minta apa saja kepada Allah Ta'ala, pasti langsung diijabah. Ketika melihat gurunya marah, Allah Ta'ala buka dia punya hati. Nah, ini Allah Ta'ala memasukkan nur ilmin nafi', cahaya ilmu nafi' masuk ke batin si murid, dipegang jadi pegangan seumur hidup. Si murid ini berkata kepada saya tidak pernah ada hajat apapun meminta kepada Allah Ta'ala melalui ijazah guru saya tadi dan tidak dikabulkan. Padahal ringan, Bismillahirrahmanirrahim paling 10-15 menit. Tetapi yang mahal adalah al-yaqin, kepercayaan. Yang mahal adalah istimdad, mengambil madad, bantuan rohani dari syekh. Yang mahal adalah al-i'tiqad al-kamil, kepercayaan yang sempurna kepada gurunya. Karena itu kita sebagai pengikut Thariqat Al-Ba'alawi, kalau ingin ijazah dari Sayyidina Maulana Al-Walid Al-Habib Abdullah bin Abdul Qadir Bil-Faqih khasah, dan ijazah dari para awliya, dari para ulama amah, diijabah oleh Allah Ta'ala, harus ada i'tiqad yang kamil kepada guru-guru kita, kepada ijazah-ijazah kita, dan membacanya dengan penuh kepercayaan kepada Allah Ta'ala. Insya Allah, saya tidak pernah ragu. Yang kita minta ini satu zat yang tidak pernah tidur, mengantuk saja tidak pernah. La ta'khudhuhu sinatu wa la naum. Kita minta kepada Allah Ta'ala yang ya'lamu kha'inatal a'yun wa ma tukhfis sudur. Jangankan badan manusia, kerejapan mata manusia, khianat mata manusia, lirikan mata manusia, Allah melihat, mendengar, dan tahu. Wa ma tukhfis sudur, gerakan hati kita yang belum muncul, yang telah muncul dan sedang muncul, diketahui oleh Allah Ta'ala. Memang ma'rifat kepada ilmu tauhid harus dijadikan pondasi lebih dari aklul halal. Aklul halal itu membersihkan kita, jasad kita, dari makanan haram. Kalau tauhid, pemahaman tauhidul Imam al-Asy'ari ini pondasi kul, pondasi keseluruhan. Saat kita meminta kepada Allah Ta'ala, jauhnya kita berpikir, jauhnya kita percaya kepada Tuhan. Lompatan-lompatan kita ketika berdoa semua tergantung kepada pemahaman kita tentang wujud, qidam, baqa, ila akhirih. Dan tidak mungkin pemahaman tauhid diajarkan secara online begini, tidak mungkin. Harus dipelajari khusus, cari guru yang memahami tauhid. Tapi tauhid itu imamnya tidak banyak, cuma 2. Kalau bukan Imam Asy'ari, ya Imam Maturidi. Beda dengan fikih. Imam Syafi'i, Maliki, Hanafi, Hambali, Sufyan bin Uyainah, Sufyan Tsauri, banyak kalau fikih. Terutama kalau untuk Indonesia madzhab 4. Tapi kalau tauhid 2. Tauhid Imam Maturidi tidak ada, semuanya merujuk kepada tauhidul Asy'ari, dan rata-rata melalui jalur Sayyidina Maulana Al-Imam Abu Abdullah Muhammad bin Yusuf As-Sanusi Al-Hasani. Kalau yang masih murni dan ada isnadnya mengajarkan tauhidul Imam Asy'ari, ada pesantren di Tegal, Jawa Tengah, namanya Tauhidiyah. Masih hidup guru saya, Allah Ta'ala umrahu, Kiai Ahmad Saidi dan Kiai Muhammad Hasani. Kedua beliau sangat mengerti tentang tauhidul Imam Asy'ari, ada Thariqatul Imam Sanusi. Siapa yang ingin mempelajari dengan benar bisa ke sana atau bisa mengikuti online. Ada juga pengajiannya online. Cari saja orang-orang yang berhubungan dengan sana. Itu penting untuk memperkuat kita kepada doa mustajab, kepada pemahaman tentang Allah Ta'ala. Semakin sedikit pemahaman kita tentang Allah Ta'ala, semakin sulit kita menemukan keyakinan ketika kita memohon kepada Allah Azza wa Jalla. Dan berhabis waktunya, saya tutup.
majelis malam ini dengan doa. Mudah-mudahan saya dan Anda diberi futuh tentang Bismillahirrahmanirrahim, diberi keyakinan yang kuat di dalam mengamalkan Bismillahirrahmanirrahim, diberi futuh di dalam mengajarkan putra-putri kita setiap akan melakukan apa saja bisa menghadirkan Bismillahirrahmanirrahim, dan terutama kita diberi keyakinan yang kamil, syamil, daim kepada Allah Ta'ala, sehingga bukan hanya Bismillahirrahmanirrahim yang terbuka di dalam batin kita, tapi semua ayatul Quran, semua auradun Nabi Muhammad SAW, semua auradul awliya, terutama aurat lewat jalur tariqah al-Ba'alawi. Allahumma anfa'ni wa iyyakum min barakatihi wa asrari jami'i awliya'illah wa anbiya'illah wa rasulillah wa malaikatillah khususan. انفعني وإياهم من بركات وأسرار سيدنا مولانا الوالد حبيب عبد الله بن عبد القادر الفقيه، من بركات سيدنا مولانا حبيب عبد القادر بن أحمد الفقيه، من بركات أولياء تسعة، من بركات سلطان أولياء سيد الشيخ عبد القادر الجيلاني، من بركات علمائك وأوليائك وأنبيائك ورسلك وملائكة أجمعين على هذه النية كل نية صالحة. ربنا تقبل منا واقبلنا بسر أسرار الفاتحة وإلى حضرة النبي. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم.